ಇವತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ October 15th and our first traveling vlog is here. Yeah, I'm excited. So I am going for a Bandaje trek and ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 10 o'clock ಬಿಡ್ತೀವಿ. Naxandra is the pickup point. So I'll be leaving, but ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ because she's pretty busy to come for the trek. But yeah, next time for sure we'll come. And this is my baggage, Chetri, backpack, everything is set. I'm good to go. So see you until next. Sorry, so I'm in metro now. If you see the coach, I'm the alone person in ladies coach. So Bandaje trek anta Kalsada hatra barutte and Arbi waterfalls trek idu. So let's hope I will be I can trek. I'm trekking after 2 years, so it's going to be a challenge, but at the same time I have confidence that I can meet that. Let's see. Bye. Hello, we have reached Bandaje base camp. 6-8 ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, which is on 16th of October, and I have come along with BTC Trekking Club. This trekking club is exclusively for members. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 years ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಥರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಕ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರೋಡ್ ಲುಕ್ಸ್. ಏನೋ 2 kilometers ಇದೆ ಈ ಥರ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಕ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಕ್ ನಾವು. ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರೋಡ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. Yay! Hi! That is Abhinav. And let us meet our team. Yeah! Guys, how's the Josh? Hi! Hey, yaru ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ. And starting allide, but ಈ ಥರ 1 kilometer ಇದೆ ಅಂತೆ, which is off roading. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಜೀಪ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೆಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಬೈ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಟ್ರೆಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಲೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಲೀಡು. ಓ ಆಯ್ತಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಬಂದೋರು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಲೀಚ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಲೈಕ್ 60-70 ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅವರಿಂದ 100 ಪೀಪಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್. ಬಾಯ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯೂ, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕುದುರೆಮುಖ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು. ಸೊ amazing. At least we are getting view. Yeah, this is Ravi. Hi Ravi. Hey. How are you feeling? Good. Hengide view? Super agide. And that is Ranjita and that is Karthik over there. Hi Karthik. Hi Rufus. And this is Abhinav. And there should be a GoPro guy. Where is Vijay? Yeah, Vismita is taking picture. And Rishi is taking the picture. And our GoPro guy is Searching for the GoPro. searching for GoPro. I got it. Hi Vijay. Hi. Yen search ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? No, I'm just preparing to take some videos, so I'll just mount
My GoPro. So if you guys are looking some drone shots, it is from this guy. He has a drone, which is advantage for us. We'll get fantastic videos. How is the Josh, Vijay? Why not? How is the Josh? Good. Super. Nice. So in ಮುಂದೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ. That's it for now, guys. Yeah, look at the view. Ah, here we are again. Look at this view. Actually, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ shrubs ಇತ್ತು. Like we literally need to sneak in. ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಹೊಡಿತಿತ್ತು. But now it is comparatively fine. And I have to get on over here. Need to be a little careful because I'm handling camera. Leech. Okay. I need to get down. Careful. ತುಂಬ ಜಾರಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆಯಂತೆ. And we have raincoat and a hat and also umbrella packed in. So I have to be very, very careful over here because full patala. One step slip, it'll be gone. So this is how it is. So if you see neer haritide, let's see ellena bartire. Oh, this is crazily good. If you see, ನನ್ನ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ and water is dripping from here, so we have to climb in the same path. Yeah, that's little tricky, slippery ಇದೆ. Oh, look at this grassland. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡು ಸಿಕ್ತು ಮಧ್ಯ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಮಡ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ. ಮಳೆ ಬಂದು ಕ್ಲೇ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಚಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇವಾಗ ಬಾಲರಾಯನ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತು ಇಳಿದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೈಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ರೀಚ್ ದ ಪೀಕ್ 3 ಸತಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತು ಇಳಿದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಕೀರ್ತಿ, ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್? So people are getting pictures and these people are behind. This is Karthik. Hi Karthik. Hey. This is Greenland. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಫಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫನಿ ಓವರ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಟ್ರೆಕ್ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಗೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದೇನಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಳಿಬೋದಾ? ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇಳಿಯಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಡುಕೋಣ, ಮತ್ತು ಕರಡಿ, ಮತ್ತು ಆನೆ, ಮತ್ತು ಹುಲಿ, ಮತ್ತು ಕುರಿ. ಚಿರತೆ ಇಲ್ವಾ?
ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಲೇಟ್ ನೈಟ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೈ 5 o'clock ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಸಿ ಯು ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಳ್ಳರಾಯನ ದುರ್ಗ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಫೋರ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮುಖಾಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ 360 ವ್ಯೂ ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಲಿಟ್ರಲಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಟು ದ ಪೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂ. ಟೂ ಗುಡ್. ಪೀಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬಳ್ಳರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗಲೇ 360 ವ್ಯೂ ಅಂದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಚ್ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಕಡೆನೂ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ 360 ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರನೇ ಇದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆರೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಸಕರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 3-4 ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರೀ ಕನ್ನಡದವ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮದರ್ ಟಂಗು ಏನು ಹಿಂದಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೈ did travel from Chennai just for this trek. He lives in Chennai. ಈ ಟ್ರೆಕ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ he came over here. Right, Abhinav? Yes. Yeah. I like BTC. That's how it is. ಹಂಗಿದೆ ಎನರ್ಜಿ. Hello again. ನಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ I did twist my ankle. You can see tiredness in my face. Full sweat ಇರುತ್ತೆ. And we are having a lunch and see behind it's a waterfall. It's pretty crowded. And in a viewpoint ಹೋಗಬೇಕು, which is pending. The trek is pretty simple. It depends on the climate when you are coming. So ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಾವು 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೈ ಆ್ಯಂಕಲ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಪೇಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಹೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 250. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ and this Kiwi, say hi Kiwi. So that's the view. And that's all for now. I'm at viewpoint for my dad recorder. We are at the viewpoint. And then see the view. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಪಾತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಭಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವೆಟ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇದೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಹೊರಟು 1:30ಗೆ and we are in clouds. Camera is not even justifying what we are seeing ಆಯಿತಾ. ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕೂಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಯಪ್ಪ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನಾನು ಫುಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಮೈ ಪೇಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್. ಸೋ ಗುಡ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಾತ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಪ್ರಪಾತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ದಟ್ಟು ಆ್ಯಂಕಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ನೇಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಲೀಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ. Was video bombing over there. He is fantastic. Throughout the trek he was there with me. ನಂಗೆ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಸೊಂಟ ನೋವ್ತದೆ, ಕಾಲು ನೋವ್ತದೆ, ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ನೋವ್ತಿದೆ. ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಏಕಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪಾತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಈಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಫ್. ಇವಾಗ ಮೋಡಗಳೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗು ಇನ್ನೇನು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರೋವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಟ್ ಯಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಂಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಕ್ರೌಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ನೇಚರ್, ದ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದೇ ಯಾವ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು? ಸೊ ರಾಣಿ ಜರಿ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ 5 o'clock ಒಳಗೆ ಬೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ದೆನ್, ಬಾಯ್. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರ್. ಡಿಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅರಾನತ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗಲೇ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ದ ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೀಚಸ್ ಟೆರೈನ್ ಇದು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡೇಜಿಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಡೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ಆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆರೈನ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಇನ್ನೇನು 1.5 hour ಟ್ರೆಕ್ ಏನೋ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕ್ದಂಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲೇ. ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇತ್ತು, ಛತ್ರಿ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ 5 o'clock 5:30 ಒಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ 1.5 hour ಟ್ರೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು 2.5 hour ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5:45 ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವೊಂದು ಬೇಗ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ತನಕ ಇಳಿದಿದ್ದು 5:40 ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂಚು ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ಟಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅರೌಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 15-20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 15 inches ಆ ಥರ ನೀರು ತುಂಬೋಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೊರ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹರಿತಿರತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇಲ್ರಿ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಥರ ಫುಲ್ ರಭಸವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹರಿತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. I understand this supposed to be a monsoon trek, but I feel very good about it because ಇನ್ನೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಚಿಂಗ್ ಸನ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು, ಉರಿ ಬಿಸಿಲು. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ 45 minutes 50 minutesಗೆ ಜೋರು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೆರೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಫುಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ವಿ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಸಹಜ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೆಕ್ಸು, ಆಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಟು ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದರು. ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ನಾನು 2-3 ಜನ ಇನ್ನೂ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಗೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗೋ ನಿಯರ್ ಟಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 kilometer ಏನೋ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶೂಸೇ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶೂಸ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರೇ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶೂಸ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೂಸ್ ಇಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲಿಪ್, ಮೊದಲೇ ನೀರು ಹರಿತಿರತ್ತೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಿದೆ ಕಾಲು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಹಂಗಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಟಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಟಿ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಟಿ ಅಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿ ಇನ್ನೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಆರ್ ಟಿ ಡ್ರೈವರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಟೋದವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ 3/4 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ 5 ಗಂಟೆ 5:40 ಹಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ. ಮೊದಲೇ ಕಾಡು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ 6 o'clock ಇನ್ನೇನು ಕತ್ಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟಾರ್ಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಟಾರ್ಚ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಕತ್ಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ.
ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 4:35 ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪು, ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ ಕೆಳಗೆ. ಇನ್ನು 2-3 ಟ್ರೂಪು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂತು, ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಟ್ರೆಕ್, ಮೆನಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್, ಸನಿ, foggy and very rainy. Ultimate experience, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಯೋಲೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್, see you guys, and we'll be posting, not forgetting, we'll be posting videos on every Thursday. Like, share, subscribe, and you all know it is YOLO, and you live only once. You only live once. Oh my god, I'm fumbling so much. You only live once. Sorry.